जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, आपणे आना पहेलाना विडियोनी अंदरमां आपेल व्यवहार रोकड़ छे के उधार ए आपणे ओळखता शीखी लीधुं। त्यार पछी आपणे आपेल व्यवहार नी बेवड़ी असर पण आपणे शीखी लीधुं के आपणे कोईपण जातनो व्यवहार आपेल होय तो एनी बेवड़ी असर शुं आपवानी तेना विषे पण आपणे माहिती मेळवी लीधी। हजी एकवार विद्यार्थी मित्रों हूँ तमने रिविजन करावी दઉં છું કે જ્યારે વ્યવહારની અંદરમાં રોકડ કે ચેક શબ્દનો ઉલ્લેખ આપવામાં આવેલ હોય ત્યારે આપેલ વ્યવહાર રોકડ કહેવાય। બીજો શબ્દ તો કે જ્યારે વ્યવહારની અંદરમાં ચૂકવ્યા, મળ્યા, આપ્યા, ભર્યા જેવા શબ્દનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ હોય तो ते व्यवहार ने पण आपणे रोकड़ व्यवहार कहे छे। ज्यारे व्यवहारनी अंदरमां आपणे कोईपण व्यक्तिनुं नाम आपेलुं होय, कंपनीनुं नाम आपेलुं होय, कारखानानुं नाम आपेलुं होय, दुकाननुं नाम आपेलुं होय, कोईपण सरकारना नाम आपेला होय, मान लो के इंडियन गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, तो आवा कोईपण जातना नाम आपेला होय अने रोकड़ अथवा चेक शब्दनो उल्लेख ना होय तो तेवा व्यवहार ने आपणे उधार व्यवहार कहेवामां आवे छे। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे जोशुं एक्जाम्पल चौथुं। एक्जाम्पल चौथा में आपणे एवुं कीधुं छे के नीचेना खाताओनुं वर्गीकरण करो अने टूंकमां समजूती आपो। आ विद्यार्थी मित्रों आपणे टूंकमां समजूती आपवानी कांई जरूर नथी, आपणे खातानुं वर्गीकरण आवडतुं होवुं जोईए। तो आनी अंदरमां खाताना वर्गीकरणनी अंदरमां आपणे 3 जवाबमांथी एक जवाब आवी शके। मान लो के खातानुं वर्गीकरण छे तो एमां पहेलो प्रकार छे खातानो, तो एमां छे आपणे व्यक्ति खातुं, त्यार पछी बीजो शब्द छे बिन व्यक्ति खातुं, बिन व्यक्ति खातानी अंदर में माल मिलकत खातु पहलो प्रकार, अने त्यार पछी आनी अंदर में बीजो प्रकार शुं छे तो के उपज अथवा तो खर्च खातु। आटलू समझाई गयुं। हवे आमनी अंदर में जोजो आपणे विद्यार्थी मित्रों के आपणे खातानुं वर्गीकरण करवानुं कहे त्यारे आपणे आ 3 मांथी एक जवाब आवशे, कां व्यक्ति खातामां आवशे अथवा माल मिलकत खातामां अने उपज खर्च खातामां। तो आपणे चौथुं एक्जाम्पल एवुं कीधुं छे के तमे खातानुं वर्गीकरण करो। तो खातानुं ज्यारे आपणे वर्गीकरण करवानुं कीधुं होय त्यारे आपणे शुं आवशे ए जोईए। चालो तो पेलुं आपणे आपेलुं कई रीते परीक्षामां लखवानुं, तो के हुं अत्यारे जे बोर्ड उपर लखावुं विद्यार्थी मित्रों एज रीते लखवानुं थशे तमारे परीक्षानी अंदरमां। अने आजे चौथुं एक्जाम्पल समजावी दઉં એટલે चौथुं एक्जाम्पल आवी रीते तमारे फेरबुकमां लखवानुं थशे। चालो आपणे आपेलुं छे नवजीवन कॉमर्स कॉलेजनुं खातुं। एना पहेला एक वस्तु विद्यार्थी मित्रों जोईए के व्यक्ति खातामां शेनो समावेश थाय तो के कोईपण नोंधायेली संस्था होय अथवा कोईपण नाम होय तो ये बधाय खाता व्यक्ति खाता में समावेश थशे। माल मिलकत खाता में क्या खाता नो समावेश थशे तो ए जोईए के माल मिलकत खाता में बधी ज मिलकतो, तो के मिलकत में शुं आवे तो के जमीन, मकान, यंत्र, फर्निचर, पाघड़ी, पेटન્ટ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रोकड़ सिलक, बैंक सिलक, आ बधी वस्तु आपणी शुं छे तो के मिलकत छे वगैरह। आ बधा ज कोईपण जातनो शब्द आवो आप्यो होय तो आपणे आवशे माल मिलकत खातामां आवशे। उपज खर्च खातामां शुं आवशे तो के बधी ज उपज अने खर्च। उपज खर्च खातामां शुं आवशे तो के बधी ज उपज अने खर्च आवशे। तो उपजमां केवी होय तो के कमीशन मळ्युं, भाडुं मळ्युं,
વટાવ મળ્યો, આ બધી ઉપજ કહેવાય. ત્યાર પછી ખર્ચમાં શું આવશે તો કે આપણે પગાર ચૂકવતા હોય ત્યારે પગાર ચૂકવ્યો, ભાડું ચૂકવ્યું, વટાવ આપ્યો, આવા જે બધા શબ્દો આપવામાં આવેલા છે એને આપણે શેમાં આવશે તો કે ઉપજ ખર્ચ ખાતાની અંદરમાં સમાવેશ થશે. ચાલો તો આપણે આગળ જોશું નવજીવન કોમર્સ કોલેજ ખાતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવજીવન કોમર્સ કોલેજ ખાતું તો કે વિચારો જે આપણને નામ આપેલું છે, નામ આપેલું છે તો આ કયા ખાતામાં આવશે? વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે. વ્યક્તિ ખાતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધી વસ્તુ આવડશે ને તો જ તમને આગળ આવડશે આમ નોંધ ચેપ્ટર. અને આ બધા ટોપિક વિદ્યાર્થી મિત્રો એવા છે કે તમે જેમ જેમ પ્રેક્ટિસ કરશો વધારે એમ આવડશે. બરાબર. તમારે માની લો કે ઇંગ્લિશ વાંચતા શીખવું હોય તો તમને અંગ્રેજી કકો અથવા બારાક્ષરી આવડી જાય તો ઇંગ્લિશ નો આવડે, એની તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. તો આવી જ રીતે બેવડી અસર, ખાતાનું વર્ગીકરણ, જેમ જેમ તમે પ્રેક્ટિસ કરશો એવી રીતે તમને આવડશે. ત્યાર પછી ઉપાડ ખાતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઉપાડ ખાતું છે એ આપણે ધંધાના માલિકનો અંગત વપરાશ માટે ગમે તે વસ્તુ લઈ જાય ને ઉપાડ કહેવાય. ઉપાડ કોણ કરશે તો કે ધંધાનો માલિક કરશે. તો ધંધાનો માલિક આપણે વ્યક્તિ થઈ ગયો, તો ઉપાડ શેમાં આવશે તો કે વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે. આવી જ રીતે આપણે જોશું રોકડ ખાતું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, રોકડ ખાતું આપણે રોકડ એટલે શું તો કે આપણા ખિસ્સાની અંદરમાં જે રૂપિયા પડ્યા હોય, આપણા ખિસ્સાની અંદરમાં માની લો કે 50,000 60,000 જે રોકડા રૂપિયા પડ્યા હોય એને આપણે રોકડ ખાતામાં સમાવેશ થશે, અથવા તો એને આપણે શું કહેવામાં આવશે? રોકડ કહેવામાં આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, રોકડ ખાતું છે, આપણા ખિસ્સામાં રોકડા પૈસા પડ્યા હોય તો એ આપણે માલ મિલકત થશે. શું થશે? માલ મિલકત ખાતાનો નિયમ આવશે. ત્યારબાદ આપણે જોશું વિદ્યાર્થી મિત્રો ધર્માદા ખાતું. તો ધર્માદા ખાતું એટલે શું એ આપણે જોશું. તો ધર્માદાની અંદરમાં ધર્માદો વિચારો જે આપણને ફાયદો છે કે ખર્ચ છે આપણો. આપણે ધર્માદામાં કાંઈ પણ રૂપિયા માલ આપશું તો એ આપણો ખર્ચ થશે. તો ધર્માદો છે એ આપણે શેમાં આવશે? ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે. ઉપજ અથવા તો ખર્ચ ખાતું. ત્યારબાદ આપણે જોશું યંત્ર ખાતું. તો યંત્ર ઇઝ અ મિલકત. યંત્ર આપણા માટે શું છે તો કે મિલકત છે. તો યંત્ર મિલકત હોવાથી આપણે શેમાં આવશે? માલ મિલકત ખાતામાં આવશે. માલ મિલકત ખાતું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો શોર્ટકટ રીત સમજો તમે. વ્યક્તિ ખાતામાં તો તમારે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી આવવાનો, કારણ કે વ્યક્તિ ખાતું તમને આવડી જશે. આના સિવાયનો એક આપણે શોર્ટકટ રસ્તો હું તમને બતાવું કે ખાતાના પ્રકાર જાણવા માટે. માલ મિલકત ખાતામાં જે આવે ને આપણા ઘરનો નિયમ છે, એટલે તમને ક્યાંય પહેલા તો એકાઉન્ટમાં નહીં જોવા મળે. તમારે જે ખાતાનું વર્ગીકરણ છે ને એમાં 99% વ્યવહારની અંદરમાં લાગુ પડશે. અમુક અપવાદરૂપ હશે તો એની અંદરમાં લાગુ પડશે નહીં. તો 99% વ્યવહારમાં લાગુ પડશે. તો કે વ્યક્તિ ખાતું તમારે ક્લિયર થઈ ગયું, એમાં તો નામ આવશે એટલે માલ મિલકત ખાતું. તો કે માલ મિલકતમાં શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? નિર્જીવ આવશે વસ્તુ બધી. માન લો કે માલ મિલકત ખાતામાં શેનો સમાવેશ થશે તો કે નિર્જીવ વસ્તુ જે ભૌતિક અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય એવી વસ્તુ આપણે માલ મિલકત ખાતામાં આવશે. દાખલા તરીકે આપણે યંત્ર જોયું તો વિચારો જે યંત્ર છે એ ભૌતિક અસ્તિત્વ ધરાવે એવી વસ્તુ છે? તો કે હા, યંત્ર વસ્તુ છે તો એ આપણે માલ મિલકત ખાતામાં આવશે. તો આવી રીતે જોવાનું, જે કાંઈ વસ્તુ હોય એ આપણે માલ મિલકત ખાતામાં આવશે. અને અદ્રશ્ય મિલકત વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે યાદ રાખવાની, કારણ કે અદ્રશ્ય મિલકત ભૌતિક અસ્તિત્વ નથી ધરાવતી. અદ્રશ્ય મિલકતમાં શું આવશે તો કે પાઘડી, પેટર્ન, કોપીરાઇટ અને ટ્રેડમાર્ક ભૌતિક અસ્તિત્વ ના ધરાવતી હોય તોય આ 4 મિલકત આપણે માલ મિલકત ખાતામાં આવશે. એટલે અમુક આવા અપવાદરૂપ કોઈ હોય શબ્દ તો એમાં નિયમ લાગુ ન પડે, કારણ કે આ નિયમ આપણા ઘરનો નિયમ છે સમજાવવા માટે કે તમારે વધારે ગોખવું ના પડે. ચાલો, તો આવી જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો અમે શું તો કે ખાતા વધારે છે એટલે તમારે કેવી રીતે લખવું એ તમને આઈડિયો આવી ગયો ફેરબુકની અંદરમાં.
તો કે ખાતાનું નામ લખવાનું અને જે ખાતામાં સમાવેશ થતો હોય એ લખવાનું. હવે હું તમને શું તો કે બુકમાંથી ખાતા બોલતો જઈશ. જમીન ખાતું, તો વિચારો તમે, મેં જે તમને કીધું એ નિયમ એપ્લાય કરો કે ભાઈ જમીન છે એ કોઈ વસ્તુ છે, આપણે ભૌતિક રીતે અસ્તિત્વ ધરાવે છે? તો કે હા, જમીન છે એ આપણા માટે મિલકત છે. તો આપણે શેમાં આવશે? માલ મિલકત ખાતામાં આવશે. ત્યાર પછી આપણે જોશું રાજ મેડિકલ સ્ટોર્સ ખાતું. નામ આવ્યું આપણે તો રાજ મેડિકલ સ્ટોર્સનું ખાતું છે ને એ આપણે વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે. પગાર ખાતું, તો વિચારો જે પગાર છે, પેલા એક વસ્તુ વિચારજો કે આપણે એકાઉન્ટ શીખતા હોય ને ત્યારે આપણે ધંધાનો માલિક બનવાનું છે, નોકર નહીં. તો પગાર આપે ને તો પગાર આપણને મળતો ન હોય, આપણે એને ચૂકવતા હોય, કારણ કે માલિક આપણે છીએ એટલે આપણે કર્મચારીને પગાર ચૂકવવાનો હોય. તો પગાર ખાતું, પગાર એ આપણા માટે ખર્ચ છે. તો પગાર ખર્ચ છે તો આપણે શેમાં આવશે? ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે. આગળ જોશું આવક માલ ગાડા ભાડું. આવક માલ ગાડા ભાડું એટલે શું? પેલા શબ્દ સમજી લ્યો કે આપણે જ્યારે માલ ખરીદો હોય અને જે આપણે માન લો કે અમદાવાદથી માલ ખરીદો હોય, હવે એને આપણા ઘર સુધી પહોંચાડવા માટે આપણે જે ટ્રકમાં અથવા ટ્રાન્સપોર્ટવાળાને ભાડું ચૂકવવામાં આવે એ આવક માલ ગાડા ભાડું કહેવાય. તો આવક માલ ગાડા ભાડું આપણે ચૂકવતા હોય એટલે આપણા માટે એ શું થશે? ખર્ચ થશે. ખર્ચ થાય તો એ આપણે શેમાં આવશે? ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે. ફર્નિચર ખાતું, વિચારો જે ફર્નિચર છે એ ભૌતિક રીતે અસ્તિત્વ ધરાવે છે? તો કે હા, ફર્નિચર ઇઝ અ મિલકત. તો ફર્નિચર આપણે શેમાં આવશે? માલ મિલકત ખાતામાં આવશે. જાવક માલ ગાડા ભાડું, આપણે માલ વેચતા હોય અને જે ભાડું ચૂકવેલું હોય એને આપણે જાવક માલ ગાડા ભાડું કહેવાય. એ આપણા માટે ખર્ચ છે એટલે એ આપણે શેમાં આવશે? તો કે ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે. સ્ટેશનરી ખાતું, વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા કને સ્ટેશનરી ખાતું છે ને એનો મતલબ આપણે એવો લેવાનો છે કે સ્ટેશનરી ખર્ચનું ખાતું, કે આપણે જે માન લો કે ઝેરોક્સ કરાવેલી હોય તો ઝેરોક્સ, પેન, પેન્સિલ, ઇરેઝર જે ખરીદતા હોય એને આપણે સ્ટેશનરી ખર્ચનું ખાતું કહેવાય. તો એ આપણે આવશે ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે, ધંધાનો ખર્ચ છે. ત્યારબાદ આવશે આપણે મજૂરી ખાતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજૂરી આપણે જે માન લો કે ઘરે આપણે કોઈ કાંઈ ખાડો ખોદવાનો હોય અથવા તો થોડો ઘણો માલ સામાન આઘા પાછો કરવાનો હોય અને આપણે જે માન લો કે કેનાલેથી મજૂર લઈ આવ્યા હોય, બરાબર, એ કામ કરવા માટે, તો એને જે આપણે પૈસા ચૂકવવામાં આવે છે 1 અથવા 2 દિવસનું કામ હોય ને, તો આપણે એને મજૂરી કહેવાય. મજૂરી આપણા માટે ખર્ચ છે એટલા માટે મજૂરી પણ શેમાં આવશે? ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે. ત્યાર પછી કોપીરાઇટ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમે કોપીરાઇટ વિશે તમને ડીપમાં માહિતી આપેલી હતી પહેલા ચેપ્ટરમાં. કોપીરાઇટ એ શું છે? તો કે અદ્રશ્ય મિલકત છે. તેથી એ આપણે શેમાં આવશે? માલ મિલકત ખાતામાં આવશે. મળેલ વ્યાજ ખાતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કોઈ વ્યક્તિને વ્યાજે પૈસા આપ્યા હોય અથવા કોઈને લોન આપેલી હોય તો એના ઉપર જે આપણને વ્યાજ મળતું હોય એને આપણે મળેલ વ્યાજ કહેવામાં આવશે. તો મળેલ વ્યાજ આપણા માટે આવક થશે કે ખર્ચ થશે? તો કે મળેલ વ્યાજ આપણા માટે આવક હોય તો આપણે આવશે ઉપજ ખર્ચ ખાતાની અંદરમાં આવશે. યુનિયન બેંક, નામ આવ્યું બેંકનું? તો કે નામ આવ્યું તેથી શેમાં આવશે? તો કે વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે. ચૂકવેલ ભાડા ખાતું, આપણે જે ભાડું ચૂકવેલું છે એને આપણે શું કહેવામાં આવશે? ઉપજ ખર્ચ ખાતું કહેવામાં આવશે. ભાડું આપણા માટે ખર્ચ થશે. રિલાયન્સના શેરનું ખાતું, તો કે રિલાયન્સના શેરનું ખાતું. પહેલા સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે થોડુંક નોલેજ મેળવી લઈ કે શેર એટલે શું. તમારે શેર વિશેની ડીપમાં માહિતી એસપી અને બીએમાં આવશે એટલે આપણે ડીપમાં નહીં જાય, નકે શું તો કે 1 થી 2 કલાક એના વિશે માહિતી આપવામાં જોશે. તો શેર એટલે શું? તો કે આપણે તમે એવો શબ્દ સાંભળેલો હોય કે શેર બજાર. શેર એક જાતની કેમ જમીન, મકાન, મિલકત છે એવી રીતે શેર પણ એક પ્રકારની મિલકત જ છે. તે તમે માન લો કે રિલાયન્સ અથવા ટાટા બિરલાના કોઈ પણના શેરમાં રોકાણ કરેલું હોય
તો એમાં તમને વર્ષે એને જે નફો થાય એ પ્રમાણે તમને નફો ચૂકવવામાં આવે. શેર ઉપર વળતર સ્વરૂપે જે નફો ચૂકવવામાં આવે તેને આપણે ડિવિડન્ડ કહેવામાં આવશે. તમારી પાસે વિદ્યાર્થી મિત્રો શેર હોય તો તમે કંપનીના ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર હોય તો તમે કંપનીના કાયદેસરના માલિક ગણાવ છો તમે. તો બરાબર શેર એ એક જાતની આપણી મિલકત છે. તો આપણે રિલાયન્સના શેર આપેલા છે એને આપણે શું કહેવામાં આવશે? માલ મિલકત ખાતામાં આવશે. મળેલ વટાવ ખાતું. પેલા તો આપણે સમજી લે વિદ્યાર્થી મિત્રો હજી કે ભાઈ વટાવ એટલે શું? બરાબર, તો કે માન લો કે આપણે કોઈ વ્યક્તિને 10,000 રૂપિયા ચૂકવવાના છે. આપણે એને એવું કીધું હું તને 1 મહિના પછી 10,000 રૂપિયા ચૂકવી દઈશ. હવે પેલા વ્યક્તિએ આપણને એવી વાત કરી કે તમારે જે મને 10,000 રૂપિયા ચૂકવવાના છે એ તમે આજે મને ચૂકવી દો તો 10,000 ની જગ્યાએ 9,000 રૂપિયા ચૂકવશો તોય આપણો હિસાબ પૂરો. તો વિચારો આપણને 1,000 રૂપિયાનો ફાયદો થાય છે તો એને આપણે મળેલ વટાવ કહેવાય. તો આ મળેલ વટાવ છે એ આપણે ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે કારણ કે એ ધંધાની ઉપજ કહેવાશે. આવી જ રીતે આગળ જોશું અમદાવાદ શાખાનું ખાતું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અમદાવાદ નામ આવ્યું તો કે નામ આવ્યું હોવાથી કૃત્રિમ વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે અમદાવાદ શાખા. તો એને આપણે શું કહેવામાં આવશે? વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે. ઘાલખાત. ઘાલખાત એટલે શું વિદ્યાર્થી મિત્રો? ટૂંકું ટચ યાદ રાખો બુજ. કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી આપણે પૈસા લેવાના હોય અને એ પૈસા આપણને મળી શકે તેમ ના હોય તો એને આપણે શું કહેવામાં આવશે? ઘાલખાત કહેવામાં આવશે. ઘાલખાત એટલે બુચ. તો બુચ આપણને ફાયદો થયો કે નુકસાન થયું? તો કે આપણને નુકસાન થશે. તો કે નુકસાન છે તેથી આપણે શેમાં આવશે? તો કે ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે. કર્ણાવતી ક્લબનું ખાતું. કર્ણાવતી ક્લબ નામ આવ્યું છે તો આપણે શેમાં આવશે? વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે. દેવાદાર ખાતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો દેવાદાર છે એ આપણે શેમાં આવશે? તો કે વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે. દેવાદારનું બીજું નામ શું? તો કે દેવાદાર એટલે કે ગ્રાહક. તો ગ્રાહક વ્યક્તિ હશે. કોણ હશે? વ્યક્તિ હશે અથવા તો કોઈ પણ જાતની નોંધાયેલી સંસ્થા હશે. બરાબર, તો એ આપણે દેવાદારનું ખાતું વ્યક્તિ ખાતામાં શા માટે આવે? તો કે દેવાદાર એટલે એનું બીજું નામ ગ્રાહક. એ આપણે વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે. તમને બહુવચનમાં આપેલું હોય દેવાદારોનું ખાતું તો તમે એમાં માલ મિલકત ખાતામાં પણ લખી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે 24મા શબ્દમાં પહોંચ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો. નમૂના તરીકે વેચેલ માલનું ખાતું. નમૂના તરીકે વેચેલ માલનું ખાતું. આપણે નમૂનામાં કોઈ પણ જાતનો માલ આપ્યો તો એને આપણે જાહેરાત ખર્ચ કહેવાય. શું કહેવાય? જાહેરાત ખર્ચ. તો નમૂના તરીકે જે કાંઈ માલ આપ્યો હશે એ આપણો ખર્ચ કહેવાશે. તેથી ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે. ત્યારબાદ આપણે જોશું લેણદાર ખાતું. લેણદારનું બીજું નામ વેપારી. લેણદારનું બીજું નામ શું આવશે? વેપારી. તો વેપારી કોઈ પણ વ્યક્તિ હશે અથવા તો નોંધાયેલી સંસ્થા હશે. તો આ પણ શેમાં આવશે? વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે. ત્યાર પછી કારખાના ખર્ચ ખાતું. તો એ આપણો ખર્ચ થયો વ્યક્તિ ખાતું, સોરી ઉપજ ખર્ચ ખાતું. નીલમબેનનું ખાતું. વ્યક્તિ છે તો કે વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે. ઘસારા ખાતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘસારો એ ધંધાનો ખર્ચ છે. ઘસારો એટલે શું? તો કે આપણે માની લો કે બાઇક લીધું, 60,000માં બાઇક લીધું, 6 મહિના સુધી બાઇક આપણે ચલાવ્યું. હવે 6 મહિના પછી તમે બાઇક કોઈ પણને વેચવા જાશો તો તમારે 60,000 પૂરા આવશે? તો કે નથી આવવાના પૂરા. 60,000ની જગ્યાએ 50,000 રૂપિયા ધારો કે આવે તો આ 50,000 રૂપિયા જે છે 10,000 રૂપિયા તફાવતની રકમ આવી, ઓછા આવ્યા, એને આપણે શું કહેવામાં આવશે? ઘસારો કહેવામાં આવશે. તો ઘસારો એ ધંધાનો એક પ્રકારનો ખર્ચ છે એટલે આપણે ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુજરાત સરકારનું ખાતું. તો ગુજરાત સરકાર એ કાયદેસરની કૃત્રિમ વ્યક્તિ છે. તો વ્યક્તિ હોવાથી એ આપણે આવશે વ્યક્તિ ખાતાની અંદરમાં આવશે. કારણ કે નોંધાયેલી સંસ્થા થશે. ગુજરાત સરકાર શું થશે?
તો કે નોંધાયેલી સંસ્થા થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો। એવી જ રીતે આગળ જોશું મળેલ બેંક વ્યાજ ખાતું। તો મળેલ બેંક વ્યાજ આપણે બેંકની અંદરમાં 1 લાખ રૂપિયા આપણા ખાતામાં હોય સેવિંગ એકાઉન્ટમાં, તો એના ઉપર આપણને બેંક શું કરે તો કે વ્યાજ આપે છે। તો એ જે વ્યાજ આપે એ આપણા માટે આવક થશે, તેથી એ આપણે મળેલ વ્યાજનું ખાતું શેમાં આવશે? ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે। જાહેરાતમાં આપેલ માલ ખાતું, આપણે જાહેરાતમાં માલ આપ્યો છે તો એ આપણો ખર્ચ થયો, જાહેરાત ખર્ચ થયો, તો એ આપણે શેમાં આવશે? ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે। મળેલ ડિવિડન્ડ ખાતું, વિદ્યાર્થી મિત્રો મળેલ ડિવિડન્ડ ખાતું કીધું છે। હવે ડિવિડન્ડ એટલે શું? તો કે શેર ઉપર વળતર સ્વરૂપે જે નફો ચૂકવવામાં આવે તેને આપણે ડિવિડન્ડ કહેવામાં આવશે। આપણે માન લો કે કોઈ શેરની અંદરમાં રોકાણ કરવામાં આવેલું હોય અને શેર ઉપર વળતર સ્વરૂપે આપણને જે નફો ચૂકવવામાં આવે એ નફાને ડિવિડન્ડ કહેવામાં આવશે। તો ડિવિડન્ડ આપણા માટે આવક થઈ, તો એ આપણે શું આવશે? ઉપજ ખર્ચ ખાતાની અંદરમાં આવશે। ત્યાર પછી આપણને 33મો શબ્દ આપ્યો છે મળેલ કમિશન ખાતું। આપણને માન લો કે કમિશન મળેલ કમિશન છે, તો વિચાર કરો જે આવક થશે તો ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે, કારણ કે ઉપજ અને ખર્ચ બધી જ આપણે ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે। આના ઉપરથી આપણે નિયમ લગાડવો પડશે કે કયા ખાતાને કયો નિયમ લાગુ પડે। જે મેં તમને આના પહેલાના વિડીયોમાં લખાવેલું હતું કે વ્યક્તિ ખાતું હોય તો વ્યક્તિ ખાતાનો નિયમ, લેનાર ખાતે ઉધાર, આપનાર ખાતે જમા, માલ મિલકત ખાતું હોય તો માલ મિલકત ખાતાનો નિયમ, આવે તે ઉધાર જાય તે જમા, અને ઉપજ ખર્ચ ખાતું હોય તો ઉપજ ખર્ચ ખાતાનો નિયમ, ખર્ચ કે નુકસાન ઉધાર કરો, આવક અથવા ઉપજ જમા કરો। આવો મેં તમને નિયમ લખાવેલો હતો। ચાલો ત્યાર પછી પાઘડી। પાઘડી એ શું છે તો કે ધંધાની પ્રતિષ્ઠાનું મૂલ્ય દર્શાવતી અદ્રશ્ય મિલકત છે, માલ મિલકત ખાતામાં આવશે। આપેલ કમિશન, આપણે કોઈને કમિશન ચૂકવતા હોય તો આપેલ કમિશન આપણા માટે ખર્ચ છે, તો એ આપણે શેમાં આવશે? ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે। લેણી ઊંડી ખાતું, લેણી ઊંડી ખાતું એટલે શું? પેલા આપણે જોઈએ સમજીએ લેણી ઊંડી એટલે શું। તો સમજવા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો લેણી ઊંડી એટલે આપણે એક પ્રકારનો ચેક એવું સમજીએ આપણે કે આપણે કોઈ વ્યક્તિને આપણે માન લો કે આપણને કોઈ વ્યક્તિએ ચેક આપ્યો હોય તો એ આપણું લેણું કહેવાય। એ આપણે બેંકમાં વટાવવા માટે મૂકશું એટલે તરત એના પૈસા મળી જશે। તો લેણી ઊંડી એ વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે, કારણ કે એમાં કોઈ વ્યક્તિ સંકળાયેલો હશે। આપેલ વટાવ ખાતું, આપણે કોઈને ડિસ્કાઉન્ટ આપતા હોય તો આપણા માટે ખર્ચ કહેવાય, ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે। ત્યારબાદ આપણે જોશું સ્ટોક ખાતું। સ્ટોક તો કે આપણી પાસે બે પ્રકારનો હોય, શરૂઆતનો સ્ટોક અને આખરનો સ્ટોક। આપણું નાણાકીય વર્ષ 1/4 રોજ ચાલુ થાય, 1/4 રોજ આપણા કારખાનામાં જે માલ પીડ્યો હોય ટાઇલ્સના બોક્સ એને શરૂઆતનો સ્ટોક કહેવાય। 31/3 રોજ આપણું નાણાકીય વર્ષ પૂરું થાય, તો 31/3 રોજ આપણા કારખાનામાં જે કાંઈ માલ પીડ્યો હોય એને આપણે આખરનો સ્ટોક કહેવાય। તો કોઈ પણ જાતનો સ્ટોક હોય આપણો માલ થયો તો એને આપણે માલ મિલકત ખાતામાં આવશે। મૂડી ખાતું, વિદ્યાર્થી મિત્રો મૂડી ધંધાને કોણ આપે? તો કે ધંધાનો માલિક આપશે। તો કે મૂડી છે એ આપણે ધંધાનો માલિક ધંધામાં લાવશે મૂડી, તેથી મૂડી ખાતું એ આપણે વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે। ત્યારબાદ આવશે આપણે 40મો શબ્દ ખરીદ ખાતું। આપણે ખરીદ વેચાણ કરશું તો ગમે તે વસ્તુનું થશે ને, તો ખરીદ ખાતું છે એ આપણે માલ મિલકત ખાતામાં આવશે, માલનું ખાતું થયું। ખરીદી, ખરીદ પરત, વેચાણ, વેચાણ પરત, આ 4 ખાતા છે એ માલના ખાતા થયા, એટલે આપણે શેમાં આવે તો કે માલ મિલકત ખાતામાં આવશે। આપણે ખરીદી કરશું તો એમાં ગમે તે વસ્તુ હશે, યંત્ર ખરીદી શકી, અથવા આપણે માન લો કે ફર્નિચર ખરીદો અથવા તો માલ ખરીદવો હોય જેનું આપણે ખરીદ વેચાણ કરતા હોય, એટલા માટે આપણે આવશે વ્યક્તિ ખાતાની અંદરમાં। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં 40 શબ્દ આપ્યા હતા, 40 માંથી કોઈ શબ્દ ના સમજાણો હોય
તો તમે કોમેન્ટ કરી અને મને પૂછી શકો છો। હવે એના પછીનું આપણે જોશું એક્ઝામ્પલ 5। એક્ઝામ્પલ 5 આનંદ જેવું છે કે ખાતાનું વર્ગીકરણ કરવાનું કીધું છે આપણને। તો એમાં પણ હું એક એક શબ્દ બોલતો જાઉં છું અને તમને સમજાવતો જાઉં છું કે ખાતાનું વર્ગીકરણ કેવી રીતે કરવામાં આવે। તો એમાં સમજીશું આપણે। પહેલું ખાતું લેણી ઊંડી, આના પહેલાના એક્ઝામ્પલમાં આવી ગયું। લેણી ઊંડી શેમાં આવશે? વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે, કારણ કે એ આપણે કોઈ વ્યક્તિ ગ્રાહક પાસેથી પૈસા લેવાના હશે, એ ધંધાનું લેણું છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં જે શબ્દ રિપીટ થશે ને એમાં આપણે ડીપમાં નહીં જોઈ। મૂલ્ય વૃદ્ધિ વેરો, તો કે મૂલ્ય વૃદ્ધિ વેરો આપણે ગવર્મેન્ટને ટેક્સ ભરવાનો છે। તો ગવર્મેન્ટને ટેક્સ ભરવાનો છે તો આપણા માટે ખર્ચ થયો। કોઈ પણ જાતના વેરા હોય ને ટેક્સ, એ આપણા માટે ખર્ચ થશે, એટલે આપણે શેમાં આવશે? તો કે ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે। ત્યાર પછી દેવી ઊંડી ખાતું વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે, ધંધાનું દેવું છે, બરાબર, કે આપણે કોઈ વ્યક્તિને પૈસા ચૂકવવાનો એને આપણે ઊંડી લખી દીધો અથવા તો ચેક લખી દીધો અત્યારના સમયમાં, તો એ આપણે માટે માની લો કે જવાબદારી થશે। બીજલ નામ આપેલું છે, ચોથો શબ્દ બીજલ, આપણને નામ આપેલું છે તો વ્યક્તિ ખાતું આવશે। પાંચમો શબ્દ આખર માલનો સ્ટોક, માલ મિલકત ખાતામાં આવશે। આના પહેલાના એક્ઝામ્પલમાં આવી ગયો હતો। હજી એકવાર વિદ્યાર્થી મિત્રો કહું છું કે જે શબ્દ આપણે પુનરાવર્તન થશે ને, કે ચોથા એક્ઝામ્પલમાં હોય અને પાંચમા એક્ઝામ્પલમાં હોય, તો એમાં આપણે ડીપમાં જોશું નહીં, એમાં આપણે ડાયરેક્ટ આગળ વધશું। અને તમે આજે માની લો કે વિડીયો જુઓ ને ત્યારે તમે પાઠ્ય પુસ્તક બાજુમાં રાખજો, એટલે તમને થોડુંક સમજાય। હિમાનીનું ખાતું, હિમાની વ્યક્તિનું નામ છે, વ્યક્તિ ખાતું। પેટન્ટ ખાતું, પેટન્ટ શું છે? તો કે આપણી અદ્રશ્ય મિલકત છે, તો આપણી અદ્રશ્ય મિલકતો હોવાથી આપણે માલ મિલકત ખાતામાં આવશે। બેંક ઓફ બરોડા ખાતું એ વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે। બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ખાતું આપણે થોડુંક ડીપમાં સમજીશું। બીઓડી બેંક ઓવરડ્રાફ્ટને આપણે ટૂંકમાં શું કહેશું? તો કે બીઓડી નું ખાતું। કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીઓડી એટલે શું? તો કે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ખાતું। બીઓડી નો મતલબ શું થશે એ સમજી લઈએ। કે માન લો કે આ પહેલા તો બીઓડી બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ નું ખાતું, જેનું બેંકમાં ચાલુ ખાતું હોય ને એને જ આ ફેસિલિટી મળે કે તમારે ચાલુ ખાતાની અંદરમાં ધારો કે 10,000 રૂપિયા હોય અને તમને બેંક 10,000 રૂપિયા કરતાં વધુ રૂપિયા એટલે કે 12,000 રૂપિયા ઉપાડવાની છૂટ આપે, તો આને આપણે શું કહેવાય? 2,000 રૂપિયા બીઓડી થયો, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ। તમારા ખાતામાં 10,000 રૂપિયા હોય અને બેંક તમને 12,000 રૂપિયા ઉપાડવાની છૂટ આપે, તો આ 2,000 રૂપિયા બીઓડી કહેવાય। આજે બીઓડી નક્કી કરેલા સમયમાં આપણે બેંકને વ્યાજ સહિત પાછા રૂપિયા ચૂકવવાના હોય, તો બીઓડી એ ધંધાનું દેવું છે, જવાબદારી છે। તો બીઓડી શું આવશે? આપણે વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેટલી જવાબદારી હશે ને એ બધી જવાબદારી વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે। ત્યાર પછી આગળ જોશું આપણે 10મો શબ્દ। વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ તો 10મા શબ્દમાં શું છે? R&L પંડ્યા હાઈસ્કૂલનું ખાતું, નોંધાયેલી સંસ્થા એવી સ્કૂલનું નામ આવ્યું, વ્યક્તિ ખાતું। પેટા રોકડ ખાતું, તો કે પેટા રોકડ ખાતું એ એક જાતનું રોકડ ખાતું જ છે, આપણી મિલકત થશે, માલ મિલકત ખાતામાં આવશે। ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતું, વ્યક્તિનું નામ આવ્યું, વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે। ઉપાડ પર વ્યાજ ખાતું, આપણને ફાયદો થાય કે નુકસાન થાય? તો કે ધંધાને આવક થશે અને ધંધાના માલિક માટે ખર્ચ થશે, તો આપણે શેમાં આવશે? વ્યક્તિ ખાતામાં, ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે। ટાટા કંપનીનું ખાતું, નામ આવ્યું કંપનીનું, વ્યક્તિ ખાતું। મૂડી પર વ્યાજ ખાતું, વ્યાજ શબ્દ આવે એટલે તમારે ઉપજ ખર્ચમાં રાખી દેવાનું, બરાબર। મૂડી પર વ્યાજ ધંધાનો ખર્ચ છે, તેથી ઉપજ ખર્ચ ખાતું આવશે। ટાટા કંપનીના શેરનું ખાતું, આપણે ટાટા કંપનીના શેરમાં રોકાણ કરેલું હોય તો એ આપણી મિલકત થઈ। શેર શબ્દ આવે તો એ આપણી મિલકત થઈ, આપણે માલ મિલકત ખાતામાં આવશે। લીધેલ લોન ખાતું, તો
तो विचारो जे विद्यार्थी मित्रों, आपणे कोई व्यक्ति पासेथी अथवा बैंक पासेथी आपणे लोन लीधी तो आपणी जवाबदारी बनशे के मिलकत बनशे? पाછી આપવી પડશે ને? तो कि हाँ, तो आपणे શેમાં આવશે? વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે। टाटा कंपनीना डिबेन्चरनुं खातुं आपणे શેમાં આવશે? माल मिलकत खातामां आवशे। विद्यार्थी मित्रों, डिबेन्चर एटले शुं? तमारे एसपी में डीपमां आवशे, आपणे उपरसरी माहिती जोई। डिबेन्चर एटले शुं? तो के देवानो स्वीकार करतो दस्तावेज के डिबेन्चर में लखेलुं होय ज्यारे कंपनी ने पैसानी जरूर पड़े त्यारे कंपनी उछीना पैसा उघरावती होय छे, तो त्यारे डिबेन्चर में लखेलुं होय के डिबेन्चर में दर्शावेली रकम तारीख आटलाने ने आटलाना रोज तमने परत आपवामां आवशे अने डिबेन्चर तमे खरीदावो होय तो तमने एना उपर व्याज आपवामां आवे। डिबेन्चर पण शेर जेवी एक जातनी मिलकत छे, तेथी आपणे डिबेन्चर ए आपणे माल मिलकत खातामां आवशे। चूकवेल व्याज खातुं, व्याज शब्द आव्यो उपज खर्चमां आवशे। डिबेन्चर पर मळेल व्याज खातुं, आपणे डिबेन्चर उपर व्याज मळतुं होय ए आपणे आवक थई એટલે આપણે શેમાં આવશે? ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે। વીમા પ્રીમિયમ ખાતું, વીમા પ્રીમિયમ આપણે જે વીમાનું જે પ્રીમિયમ ભરતા હોય એ આપણા માટે ખર્ચ થયો, તો આપણે આવશે ઉપજ ખર્ચ ખાતું આવશે। આ વીમા પ્રીમિયમમાં જીવન વીમા પ્રીમિયમનો સમાવેશ થતો નથી। કાલખાત પરત ખાતું, આપણને બૂચ લાગ્યું હોય 5000 રૂપિયા એમ કે નથી દેવા અને પછી ભવિષ્યમાં એમાંથી 2000-3000 રૂપિયા પાછા મળે તો એને ગાલખાત પરત કહેવાય, આપણે ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે। ઓફિસ ખર્ચ, ઉપજ ખર્ચ ખાતું। પગાર ચૂકવવાનો બાકી, વિદ્યાર્થી મિત્રો જો ખાલી પગાર શબ્દ આપ્યો હોય તો ઉપજ ખર્ચ, ચૂકવવાના બાકી આપ્યો છે તો આપણી જવાબદારી થઈ, ધંધાનું દેવું થયું, આપણે વ્યક્તિ ખાતું આવશે। કારણ કે કોને ચૂકવવાનો પગાર બાકી છે આપણે નામ યાદ રાખવું પડશે એટલે વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે। વેચાણ ખર્ચ, ખર્ચ શબ્દ આવ્યો તો ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે। ભાડું ચૂકવવાનું બાકી, મજૂરી ચૂકવવાની બાકી, આ બંને પણ આપણી જવાબદારી કહેવાય, તેથી શેમાં આવશે? ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં, સોરી વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે, જવાબદારી થઈ એટલે। યુનાઇટેડ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીનું ખાતું, કંપનીનું નામ આપ્યું છે તો આપણે વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે। રેલવે નૂર ખાતું, પહેલા સમજી લઈ રેલવે નૂર એટલે શું? આપણે માન લો કે રેલવેની અંદરમાં માલ મોકલાવતા હોય, રેલવેની અંદરમાં માલ મોકલાવતા હોય તો રેલવે આપણો માલ મફતમાં ટ્રાન્સપોર્ટ નહીં કરે, રેલવેને જે ભાડું ચૂકવવામાં આવે એને આપણે શું કહેવાશે? રેલવે નૂર કહેવામાં આવશે। રેલવેને જે ભાડું ચૂકવવામાં આવે તેને આપણે શું કહેવામાં આવશે? રેલવે નૂર કહેવામાં આવશે। તો એને આપણે આપણા માટે ખર્ચ થયો તેથી આપણે એને ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં મૂકશું। જકાત, આપણે જે માન લો ટોલ ટેક્સ ભરવાનો આવે જકાત ખાતું, એ આપણા માટે ખર્ચ થયો કારણ કે ગવર્મેન્ટને ભરવાનો છે તો એ આપણા માટે ઉપજ ખર્ચ ખાતું આવશે। યંત્ર રિપેરિંગ ખાતું, રિપેરિંગ ખર્ચ થયો ઉપજ ખર્ચ ખાતું। વાહન ખાતું, તો કે વાહન આપણી મિલકત થશે, ભૌતિક અસ્તિત્વ ધરાવે છે તો ઉપજ ખર્ચ ખાતું। મળેલ ડિવિડન્ડ ખાતું, વ્યક્તિ ઉપજ ખર્ચ ખાતું। આવકવેરા ખાતું, આવકવેરો એ ધંધાના માલિકનો અંગત ખર્ચ છે, ઇન્કમ ટેક્સ ધંધાના માલિકનો અંગત ખર્ચ હોવાથી આવકવેરા ખાતું એ વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે। રમાબેન, શર્મિષ્ઠાબહેન, વસાણી બ્રધર્સ, જસાણી એન્ડ સન્સ, વસાણી ખાતું, જસાણી ખાતું। વિદ્યાર્થી મિત્રો 35 થી 40 બધાય નામ આપ્યા છે આપણને, તો બધાય શેમાં આવશે? વ્યક્તિ ખાતામાં આવશે। ત્યાર પછી મળેલ કમિશન, આપેલ કમિશન બંને આપણે શેમાં આવશે? ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં આવશે। આ બધાય શબ્દ આપણે ચોથા એક્ઝામ્પલમાં આવી ગયા છે। મળેલ વટાવ, આપેલ વટાવ એ પણ ઉપજ ખર્ચમાં આવશે। સ્ટેશનરી સ્ટોક, કોઈ પણ જાતનો સ્ટોક હોય આપણે માલ મિલકત ખાતામાં આવશે। આપણે માન લો કે 11મા ધોરણમાં આવ્યા, આપણો જોશ જનૂન હોય, આપણે ક્લાસમેટના માન લો 50 બુક લઈને રાખી દીધી હોય તો આપણો સ્ટોક થયો, મિલકત થઈ 50 બુકે, આપણે માલ મિલકતમાં આવશે। વેચાણ ખાતું, તો વેચાણ ગમે તે કાંઈ ભૌતિક વસ્તુ હશે ને એનું વેચાણ થશે અથવા અદ્રશ્ય મિલકતનું, તો વેચાણ એ આપણે શેમાં આવશે? માલ મિલકત ખાતામાં આવશે।
વેચાણ માલ પરત ખાતું એ પણ માલ મિલકતમાં આવશે. ખરીદ પરતય માલ મિલકતમાં, ખરીદ ખાતું માલ મિલકતમાં આવશે. હવે આગથી બળી ગયેલ માલ તો આપણને નુકસાન કહેવાય, તેથી આપણે શેમાં આવશે તો કે ઉપજ ખર્ચ ખાતાની અંદરમાં આવશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાંચમું એક્ઝામ્પલ અહીંયા પૂરું થયું. તમારે ફેરબુકની અંદરમાં આપણે ફેરબુકની અંદરમાં શું કરવાનું તમારે તો કે આવી રીતે લખવાનું થશે. ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યું એ રીતે ના લખો તો ચાલશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સુધી તમને બધું સમજાઈ ગયું? ના સમજાયું હોય તો કોમેન્ટ કરજો. આ ખાતાના પ્રકાર પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે